श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग सोरठ पातशाही दसवीं। प्रभ जू तो कह लाज हमारी, नीलकंठ नर हर नारायण, नील बसन बनवारी रहाओ। परम पुरख परमेश्वर स्वामी, पावन पौन आहारी, माधव महाजोत मद मर्दन, मान मुकंद मुरारी। निर्विकार निर्जुर निंद्रा बिन, निर्भिख नरक निवारी। कृपा सिंध काल त्रैदर्शी, कुकृत परनाशनकारी। तनुरपान त्रितमान तरातर, अनविकार असतारी। हौ मत मंद चरण शरनागत, कर गहले हो उबारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे सत संगी जनों, वडभागे हो। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरां दा प्रकाश पुरब मनाउंदिआं लड़ीवार दसवें पातशाह जी की अमृतमयी बाणी की आपां विचार कर रहे हाँ। अज दा पावन शब्द, शब्द हजारे पातशाही दसवीं का यह चौथा शब्द है। इस शब्द के अंदर बख्शिश कीतियां सतगुरां दीयां रहमतां दा अज आपां जिक्र करना है। सो विचारां दी आरंभता तो पहला अपनियां मनोवृत्तियां नूं करो एकागर, रसना नूं करो पवित्र, दास नूं बख्शो असीस रूपी आग्या। करो गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा इह पावन शब्द राग सोरठ पातशाही दसवीं। सोरठ राग दे अंदर दसवें पातशाह गुरु साहब सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी का उचारिया यह शब्द। इस शब्द के अंदर दशमेश पातशाह मेरे सतगुरां ने उस परमात्मा के बड़े नाम लैके, बड़े नावां दे द्वारा उस परमात्मा की पहलां ते उस्तत वडियाई कीती, ते नाल ही मानो हाथ जोड़ के उस परमात्मा दे अगे अरदास, उस परमात्मा दे अगे बेनती करते ने, सच्चे पातशाह कृपा कर, एक रहमत कर, मेरी लाज रख। ऐ मेरे सच्चे पातशाह मैं तेरी शरण विच आया, ते शरण विच आए दी लाज जिहड़ी है ना वो तुसी रखनी है। ये लाज किसी होर पासियों नहीं। रहाओ दे बंद दे अंदर गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने बचन किया, आखिया प्रभ जू। प्रभ का भाव है परमात्मा वाहिगुरु। जू, जू का शाब्दिक अर्थ है जी, जिहड़ा सत्कार लई लाया जाता है। प्रभ जू, ऐ प्रभु जीओ, तो कह लाज हमारी, तो कह तेरे कोल ही मेरी लाज है, मेरी इज्जत है, मेरी पत है। परंतु उस परमात्मा दे फिर नाम ले, नीलकंठ, नर हर नारायण,
नील बसन बनवारी। ऐ नीलकंठ, नीलकंठ नीले गले वाले भाव जिन्हें सारे विकारां नूं अपने अंदर समो लिया है। दुनिया के विकार, दुनिया के ऐब, दुनिया के गुनाह रूपी जहर अपने गले के अंदर जिन्हें रख ली, वो नीला हो गया, नीलकंठ। फिर आख्या नर हर, नरां दा हरि, इंसानां दा मालक नारायण परमात्मा नील बसन बनवारी। ऐ बनवारी वो बनवारी हो वाहिगुरु जिन्हें नीले वस्त्र धारण किए हुए ने। आख्या है परमात्मा जी तो कह लाज हमारी। सच्चे बादशाह तेरे अगे ही मेरी लाज है, किसी होर कोई होर मेरी लाज नहीं रख सकता, तू लाज रख। वेखो इस एक ते इस शब्द दे अंदर मेरे पातशाह जी ने आख्या तो कह लाज हमारी, उपरंत नाल ही परमात्मा दे बड़े नावां दा जिक्र कीता। कदे उहनूं परम पुरख किया, कदे उस परमात्मा नूं परमेश्वर किया, स्वामी किया, पौण आहारी कह दिता। कदे उहनूं आख्या तू माधव है, महाजोत है, मद मर्दन है, तू मान मुकंद है, मुरारी है सच्चे पातशाह। फिर आख्या निर्विकार भी तू है मेरे पातशाह, तू निर्जुर है, निंद्रा बिन है, निर्भिख भी है ते नरक निवारी भी है। किन्ने नाम उस परमात्मा दे लए। कृपा सिंध, काल त्रैदर्शी, कुकृत परनाशनकारी, धनुर्पान त्रितमान, धराधर अन विकार, अस धारी। इन्ने नाम परमात्मा दे लए ते परमात्मा दे सारे नाम लैके आख्या मेरी लाज रख, किरपा कर। जिस वेले अमृतमयी पावन बाणी दे अंदरले बचन पढ़ते हैं ना आपां, उत्थे भी एक अरदास है। सिख अरदास करदा है परमात्मा दे अगे, गुरु दे अगे, सच्चे पातशाह एक रहमत कर, मेरी लाज जिहड़ी ओ तू रखनी है। अरदास करदा है सिख। अमृतमयी पावन बाणी दे अंदरले बचन जदों पढ़ते हैं ना तो सेवक कहंदा है हर जी लाज रखो हर जन की। ऐ हरि जो अज इथों प्रभ जू कहा गया ना, ये चौथे पातशाह जी का शब्द है। उन्हां हर जी शब्द वरतिया। इत्थे प्रभ जू प्रभु जी, उथे हर जी हरि जीओ। आख्या हर जी लाज रखो हर जन की। ये जन तेरी शरण विच आया है ते ऐ हरि जीओ परमात्मा जीओ शरण विच आए जन दी जिहड़ी लाज है तुसी रखनी करो। हर जी लाज रखो हर जन की। नाल ही मेरे पातशाह जी ने बचन कहे, कहंदे हर हर जपन जपावो अपना। एक कृपा करो होर, एक रहमत होर करो कि मेरे पातशाह जीओ अपना जपन, अपना नाम भी अपने सेवक तो जपाउणा करो। ये भी लाज रखो। हर हर जपन जपावो अपना, हम मांगी भगत एकाकी। मैं इको तेरे कोलों भगत ही, तेरी भगती बंदगी ही मंगदा ते मेरे पातशाह रहमत करो हर जी लाज रखो हर जन की। ये गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी के अंदर भी वार वार ये पावन बचन आया है। जदों भट्ट साहिबाना दे बचन पढ़ते हैं ना, गुरु साहिब के अगे अरदास बेनती करते ने, उदों भट्ट साहिबाना ने भी बचन कह दिते, अब राखो दास भाट की लाज। प्रभजू तो कह लाज हमारी। तेरे अगे लाज, लाज रखनी भी तू है। अब राखो दास भाट की लाज। ते फिर भगत भट्ट साहिबाना ने वैसे ना इस सवैये दे अंदर कमाल कर दी। वो क्यों? क्योंकि भट्ट साहिबान इस सवैये दे अंदर उदाहरण भी दे रहे ने सच्चे पातशाह नूं, गुरु नूं। ऐ मेरे पातशाह तू इन्हां दी लाज भी रखी ते मेरी लाज भी इसे तरह रख। एग्जाम्पल्स उदाहरण दित्तियां। अब राखो दास भाट की लाज ते नाल बचन कहे सन, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। मेरी लाज भी उवें रखो, मेरी इज्जत भी उवें रखो। किवें? सच्चे बादशाह जिवें तुसीं प्रहलाद की लाज रखी। जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हरनाक्ष फारे कर आज। हरनाक्ष दैंत प्रहलाद दा पिता, फारे फाड़ दिता कर। कर कहंदे ने हत्थां दीयां नौवां नूं, कर उंगलां हत्थ। जिवें सच्चे पातशाह तुसीं हत्थां दे नाल हरनाक्ष नूं फाड़ के रख दिता, चीर के रख दिता।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ, ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਵੇਂ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ RAM ਰਾਜੇ। ਉਹ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਜੇ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ, ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਬਰਾਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ, ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੰਡਾ ਮਰਗਾ ਜਾਏ ਪੁਕਾਰੇ, ਪੜੈ ਨਹੀਂ ਹਮ ਹੀ ਪਚ ਹਾਰੇ, RAM ਨਾਮ ਕਰ ਤਾਲ ਬਜਾਵੈ, ਚਟਿਆ ਸਬੈ ਬਿਗਾਰੇ। ਸੰਡਾ ਮਰਗਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ, ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਤੋ ਕਹਿ ਲਾਜ ਹਮਾਰੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਐਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਰਾਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਕਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਦੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਦੇ ਆਖਿਆ ਜਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਰ ਤਰ ਜਲ ਜਵਾਲਾ ਭੈ ਰਾਖਿਓ, ਗਿਰ ਪਹਾੜ, ਤਰ ਰੁੱਖ, ਜਲ ਪਾਣੀ, ਜਵਾਲਾ ਅਗਨੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਬਦਲਿਆ। ਗਿਰ ਤਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗਿਰ ਤਰ ਜਲ ਜਵਾਲਾ ਭੈ ਰਾਖਿਓ, ਰਾਜਾ RAM ਮਾਇਆ ਫੇਰੀ। ਉਸ ਰਾਜੇ RAM ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਤੋ ਕਹਿ ਲਾਜ ਹਮਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਏ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ, ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਫਾਰੇ ਕਰ ਆਜ, ਫੁਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ। ਉਵੇਂ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸ਼ੀਨਤ ਵਸਤਰ ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਮੁੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਤੂੰ, ਉਵੇਂ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਤੋ ਕਹਿ ਲਾਜ ਹਮਾਰੀ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ, ਖੈਰ ਟੂਕ ਮਾਤਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਐਵੇਂ ਲਾਜ ਰੱਖ, ਫੁਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਸ਼ੀਨਤ ਵਸਤਰ ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸੋ ਦਾਮਾ ਅਪਦਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ।
ਉਦਾਂ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਦਾ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਗਨਕਾ ਪੜਤ ਪੂਰੇ ਤਿਹ ਕਾਜ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਗਨਕਾ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਗਨਕਾ ਪੜਤ ਸੂਆ ਪੜਾਵਤ ਗਨਕਾ ਤਰੀ, ਸੋ ਹਰ ਨੈਣੋ ਕੀ ਪੂਤਰੀ, ਇਵੇਂ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਤੋ ਕਹਿ ਲਾਜ ਹਮਾਰੀ, ਇਵੇਂ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਗਨਕਾ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਗਨਕਾ ਪਾਪਨ ਹੋਏ ਕੈ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲ ਹਾਰ ਪਰੋਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨ ਚੱਕ ਗਨਕਾ ਵਾੜੇ ਆਏ ਖਲੋਤਾ। ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੋ ਸਤੋਤਾ, RAM ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਤਾ ਦੇ ਕੇ RAM ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਆ ਪੜਾਵਤ ਗਨਕਾ ਤਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪੜਾ ਰਹੀ ਹੈ RAM 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 RAM। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਉਸ ਗਨਕਾ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ। ਇਹ ਸਵਈਆ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ, ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਫਾਰੇ ਕਰ ਆਜ, ਫੁਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਸ਼ੀਨਤ ਬਸਤਰ ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ, ਸੋ ਦਾਮਾ ਅਪਦਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ। ਗਨਕਾ ਪੜਤ ਪੂਰੇ ਤਿਹ ਕਾਜ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਲ ਜੁਗ ਹੋਏ। ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ, ਇਸ ਦਾਸ ਭੱਟ ਦੀ ਲਾਜ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਰੱਖਣੀ ਕਰ। ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਤੋ ਕਹਿ ਲਾਜ ਹਮਾਰੀ। ਨੀਲਕੰਠ ਨਰ ਹਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਨੀਲ ਬਸਨ ਬਨਵਾਰੀ। ਤੋ ਕਹਿ ਲਾਜ ਹਮਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਾਜ ਥੋੜੀ ਰੱਖਣੀ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਜ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਛਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਰੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਤੋ ਕਹਿ ਲਾਜ ਹਮਾਰੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਰੱਖ। ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਛ ਹਉ ਨਹੀਂ, ਕਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ ਅਵਸਰ। ਇਹ ਅਵਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਅਵਸਰ। ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਤੋ ਕਹਿ ਲਾਜ, ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਓ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਰੱਖ। ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ, ਸਦਨਾ ਤੇਰਾ ਜਾਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੇ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਹੁਣੇ ਲਾਜ ਰੱਖ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਖਿਆ, ਨਿਰਪ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਇੱਕ ਭਇਆ ਭੇਖ ਧਾਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰਪ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਭੇਖ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਮਾ ਰਥੀ, ਉਹਨੇ ਭੇਖ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਿਆ? ਕਾਮ ਦੇ ਵਸ ਆ ਕੇ। ਸਵਾਰਥੀ, ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਵਸ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਵਾਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਤੂੰ, ਉਹਦੀ ਪੈਜ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਤੂੰ, ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਲਵਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਔਰਤ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਇਸਤਰੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕਰਕੇ ਭੇਖ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਪੈਜ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਕਾਮਾ ਰਥੀ ਸਵਾਰਥੀ, ਵਾਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਤਬ ਗੁਣ ਕਹਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰਾ, ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਾਸੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਗੁਣ ਕਹਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰਾ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ, ਦਸ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ। ਸਿੰਘ ਸਰਨ ਕਤ ਜਾਈਐ, ਜੋ ਜੰਬੁਕ ਗਰਾਸੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਿੱਦੜ ਗਾਜ ਖਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨਾ,
ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਧੀਆਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਓਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਏ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜੇ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਗਿੱਦੜ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਤੋ ਕਹਿ ਲਾਜ ਹਮਾਰੀ, ਲਾਜ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨ ਕਤ ਜਾਈਐ, ਜੋ ਜੰਬੁਕ ਗ੍ਰਸ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਜੇ ਜੰਬੁਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਦੜ ਖਾ ਜਾਏ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਏਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਗਏ ਸਾਗਰ ਮਿਲੈ ਫੁਨ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਰੱਖ, ਹੁਣੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਉਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸੇ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਲੋੜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਕਹਿ ਲਾਜ ਹਮਾਰੀ, ਜੇ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਰੱਖ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਲੀ? ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਵਾਲੀ। ਏਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਪ੍ਰਾਨ ਗਏ ਸਾਗਰ ਮਿਲੈ ਫੁਨ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਣ ਜੋ ਥਾਕੋ ਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਣ ਥੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ। ਕੈਸੇ ਬਿਰਮਾਵੋ, ਕਿਵੇਂ ਬਿਰਮਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਡੂਬ ਮੂਏ ਨੌਕਾ ਮਿਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੁਨ ਕਾਹੇ ਚੜਾਵੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬਦਾ ਹਾਂ, ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੇੜੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇੜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇੜੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੇੜੀ ਜੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਲਾਜ ਮੇਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਰੱਖ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਚੰਬੜ ਗਏ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤਾਂ ਹੀ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਛ ਹਉ ਨਹੀਂ, ਕਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ ਅਵਸਰ। ਇਹ ਅਵਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਹੋ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ, ਇਹ ਸਦਨਾ ਤੇਰਾ ਜਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਹੋ। ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਤੋ ਕਹਿ ਲਾਜ ਹਮਾਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋ ਕਹਿ ਲਾਜ, ਇਹ ਲਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਬੜੇ ਲਏ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨੀਲਕੰਠ, ਨਰ ਹਰ, ਨਾਰਾਇਣ, ਨੀਲ ਬਸਨ ਬਨਵਾਰੀ। ਐ ਨੀਲਕੰਠ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਰ ਹਰ ਹੈ, ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ ਤੂੰ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਨਵਾਰੀ ਹੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਜ ਰੱਖ ਰਹਾਓ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਪਰਮ ਪੁਰਖ। ਪਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਪਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ, ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਆਮੀ, ਸੁਆਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਥ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਪਾਵਨ, ਪਾਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ। ਪਾਉਣ ਆਹਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਉਣ ਆਹਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਹਵਾ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਉਣ ਆਹਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਾਉਣ ਆਹਾਰੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਆਮੀ, ਪਾਵਨ ਪਾਉਣ ਆਹਾਰੀ, ਮਾਧਵ, ਮਾਧਵ ਮਹਾਜੋਤ, ਮਦ ਮਰਦਨ। ਤੂੰ ਮਾਧਵ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਹਾਜੋਤ ਹੈ। ਮਹਾਜੋਤ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਜੋਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ, ਉਹ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮਹਾਜੋਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਉਹ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਜੋਤ ਹੈ।
ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਜੋਤ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਜੋਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮਦ ਮਰਦਨ, ਮਦ ਨਾਮੀ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਰਦਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਮੁਕੰਦ ਮੁਰਾਰੀ। ਮੁਰਾਰੀ ਮੁਰਾ ਇੱਕ ਦੈਤ ਸੀ, ਉਸ ਦੈਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੁਰਾ ਨਾਮੀ ਦੈਤ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮੁਰਾ ਨਾਮੀ ਦੈਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਨਿਰਵਿਕਾਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋ ਕਹਿਲਾਜ ਹਮਾਰੀ। ਨਿਰਵਿਕਾਰ, ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਜ਼ੁਰ, ਜ਼ੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਿਰਜੁਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਿੰਦਰਾ ਬਿਨ, ਨਿੰਦਰਾ ਬਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਵਿਕਾਰ, ਨਿਰਜੁਰ, ਨਿੰਦਰਾ ਬਿਨ, ਨਿਰਵਿਖ। ਵਿਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੀ, ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ, ਸਿੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਕਾਲ ਤ੍ਰੈ ਦਰਸ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਤ੍ਰੈ ਦਰਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਨਾਸ਼ਨਕਾਰੀ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਕ੍ਰਿਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਕ੍ਰਿਤ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਕੁਕ੍ਰਿਤ ਮਾੜੇ ਕਰਮ। ਕੁਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਨਾਸ਼ਨਕਾਰੀ, ਕਿ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਧਨੁਰਪਾਨ, ਧਨੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨੁਖ ਨੂੰ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਨੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਧਨੁਰਪਾਨ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨੁਖ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਧਨੁਖ ਧਾਰੀ। ਧਰਿਤਮਾਨ, ਧਰਿਤ ਮਾਨ, ਧਰਾਧਰ, ਧਰਾਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧੀਰਜ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਮਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਧਨੁਰਭਾਨ, ਧਰਿਤਮਾਨ, ਧਰਾਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਵਿਕਾਰ, ਅਨਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਅਸ ਧਾਰੀ, ਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ, ਧਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਲਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਜੂ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਤੋ ਕਹਿ ਲਾਜ ਹਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਤੋ ਕਹਿ ਲਾਜ ਹਮਾਰੀ, ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਉ ਮਤ ਮੰਦ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਉ ਮਤ ਮੰਦ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਉ ਮਤ ਮੰਦ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਮਤ ਮੰਦ ਹਾਂ। ਮਤ, ਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਲ ਨੂੰ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ। ਮਤ ਮੰਦ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਤ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਕਲ ਥੋੜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਮਤ ਮੰਦ ਹਾਂ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨਾਗਤ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮਤ ਮੰਦ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਰ ਗਹਿ, ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਗਹਿ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਕੜਨਾ। ਮੈਂ ਮਤ ਮੰਦ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਰ ਗਹਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈ, ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਉਬਾਰ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਉ ਮਤ ਮੰਦ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨਾਗਤ, ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਤੋ ਕਹਿ ਲਾਜ ਹਮਾਰੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਾਜ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੀ ਲਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਰਾਗ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ।
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।